So this is the situation today, essentials of online learning. Present situation and the challenges are moving us to do the online learning. That is one thing. And the second part is the psychological stress and learning. Due to the psychological stress also, we are moving to the online learning. And what are the effectiveness on this online learning we are going to see. In this present situation and challenges, as we know, we are now in COVID-19 pandemic period. Now we are not able to do all the things in the physical situation. So obviously we have to go for the online learning. And so we are having so many challenges in this. The devices what we are using, the softwares what we are using, and our environment what we are where we are, and our situation, our mental setup, mind setup, everything is becoming the challenge for us. So we have to overcome all these things to do the online learning, because the situation demands to do all these things. So the next one, when you are seeing the psychological stress and learning, when we are in the psychological stress in this period, obviously we have to go for another one to relax ourselves. That is nothing but learning. So we have to learn something. When we learn something, will be stress free. This you can feel when you do this. So what are the effective online learning that we are going to see in this in our session today? So before getting into the online learning, you have to set your devices. What are all the devices required? Usually you prefer mobile, but what we recommend is a good reliable computer or laptop. That is better to use. So maybe you are using mobile, but the preferable one is reliable computer or laptop. Nowadays, the computers are available in the low cost or the low price also. Even the laptops are available in very low cost. So you can afford one thing and you can set up your environment. So no other go, you have to do it. The next one is internet connectivity. So better internet connectivity is very much required to go for this online learning. So you have to first set up for this your either the mobile data or your Wi-Fi, whatever you can afford, you have to set, and an uninterrupted internet connectivity is required to go for this online learning. The third part is the headset is preferred when you are coming to the online learning class, because we are learning from the home environment. Our home environment is not set up for this online learning environment, because we need a separate space and all. But in our home, that setup is now almost in all houses, it is not available. So a headset is preferred to concentrate on the learning. So these three devices are required for online learning. Then software is required, the next one. So hardware, okay. Then the software, what all the thing required is latest OS, Windows 10 or 16. This is required, because all the softwares are most of the softwares are supported in these environments only. So the latest OS is very much required. Then the next one is basic softwares. When you set up your hardware, you should see this. The basic softwares like MS Office, Word, PowerPoint, Excel, etc. should be in that system, and also PDF readers also should be in that system. Then updated web browser. This is very, very important. You may be using the Firefox or something. If you are using the mobile, you will be using the Chrome. Google Chrome only will be used. This must be updated. This web browser automatically you should update, and you should keep it updated. Otherwise, some of the extensions will not work. So the next and the very, very important one is active email ID. This is very important. You should have an active email ID, preferably Gmail ID, because when you go for the any registration, so many things are supported only through this Gmail. So the Gmail ID is preferred in this software. So these are the softwares required.
And when you are coming to the next one, so your hardware setup is okay, your software setup is okay, so now you have to come into the classroom. So to come into the classroom, two major video conferencing we are using nowadays is Google Meet and Zoom. So these two applications you should install in your device, that is your computer or in your mobile. You should have the Google Meet or Zoom. So after setting these Google Meet and Zoom or either one, if you are now you are using Google Meet, right? So the Meet link will be given to you. You will be clicking that Meet link and you are coming inside. When you are coming inside, obviously the standards what you have to follow is you have to off your camera and also the audio. So when you are inside the classroom, you should keep both in off mode, audio and video. If you want to clarify some doubts, then you can go for the you can open your audio or either both camera and audio, and you can raise your questions. If somebody is facing the internet connectivity problem, then you can put your questions and your suggestions in the chat box. Only if it is allowed by your professors, then you can do it. So these are something what you have to follow in the online learning. So when you are now you have come into this online learning, then what are the basic requirements you should follow? As first, self discipline and self motivation. This is very, very important, because you are learning remotely. You are not physically connected with the professors, so you have to maintain the self discipline. You have to sit in a place and you have to watch your classes very regularly and attentively. Then self motivation, nobody is motivating you like in the classroom, so you have to do yourself that. Then time management. If the class is by 10, you have to come into the class 5 minutes before you have to get into the class. So that is time management. Then space to study. Then you have to make a space, silent space for your study in your home. Now you have to avoid the noises, place and all. So that is the spaces to study you have to set up. Then ask for help. If you are having any problem in your connectivity or in listening or in the audio clarity, whatever it is, obviously you have to ask your professors immediately and you have to rectify it then and there. Then the important thing one what you have to do is you have to check your mail regularly. This is very, very important. So these are the basic requirements for the students to do the online learning. Then you're having so many names for this learning, that is e-learning, virtual learning, remote learning, everything means to the online learning. Here, from where and all you can get the resources. Sources means from the Google. Using the Google search, you can get the sources. From YouTube videos, you can get the sources. Then you can get the streaming videos. You can get the data from the streaming videos. And then from the software tools also you can get the sources, that is materials. And then from the tutorials given in the websites, that is also helpful for you. Then manuals, then articles, ebooks. These are all the sources in this online learning. So now I would like to give you a poll. Students, are you ready for this poll? Deepu? Ma'am? Am I Yes, audible? ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Okay.
Students, I'm putting the link in the chat box. Using this link, you do the poll. Students, you can use the chat box. You can see in the right side corner top, you will be having two options, one called people and another called chat. So if you click that chat, you will be able to see the link that ma'am has sent you. In case if you are using your mobile phones, you can click the three dots that will be there and you will get a button called chat, option called chat. So you can click the chat. If you click, you will get the link that what ma'am has sent you. You can just click the link and give your poll. Poll means you are going to select the option. You just read the question and select the option and click that option. From morning, many have given good morning messages, and some have given also like you are not able to rename. Everything you have conveyed to us through the chat box. So in the same chat box, ma'am has posted the link. So go to chat, click the link and post your answer. Jay Balaji, did you went to the chat? Go to the chat and then you will be able to see the link. Ma'am has posted the link again. Students, you cannot see the link means you have gone out and then you have joined. Gayatri ma'am, are you getting answers from the students? Yes, ma, I'm getting. Okay, okay, ma'am. Shall I present it? Ma'am, since still many people are not able to see the link, so can you post the link once again, ma'am? Yes. Students, please go to chat box and you will be able to see the link. Ma'am has posted again. The question is very simple. I know how to operate a computer. This is the question. Because I would like to know how far you are familiar with the computer. That's why I'm asking you this question. Many people are saying that yes, I'm having the experience with the computer and I know how to operate a computer. But up to 30% of the people are saying that they don't know how to operate a computer. And ma'am, only 50% of the students have responded. Yes, turned up as only 35. So the remaining people may be in this red category. So if they are familiar means they'll be doing it very fastly. No issues, ma. Since this is the first time you might So be checking yeah, with all these polls. that's why we are asking you this question. We would like to analyze you. Yuvashri, please click the link again so that it will be working.
In case if it is not working, then we have to check with the internet connectivity also. Ma'am has again posted the link. So no problem. You better check it afterwards. This is just to know about you. So many people are here, nearly 60 people are here. So we want to know the status of your working condition with the computer. So that I asked you this question. No problem. So what I'm saying is, try to have experience with the computers. That only will help you to overcome the situation nowadays. Because in this holidays, you may be enjoyed your holidays. You have completed your +2 and you were not having any classes. But other people, except you, everybody had some classes. Only you were the free people. So you have to get experience with the computer. Do you see my screen now? Deepa? Chitra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are able to see your screen. Yes. So when you are going to this open online courses here, you must know about the PPT. PPT is not an open online. It is Microsoft product, PowerPoint presentation. Then this Google Slides. This is used instead of this PPT. PPT is a licensed version and Google Slides is an open version. Open means free. You can use it for free. When you are going for the Microsoft product, including your Windows, you have to get the license. Then Google Docs, instead of Word, you can use this Google Docs. Then now you have used this Google Form. I have given you a link and you have typed something and you have selected something in that, right? That is what is called Google Forms. So these three are open sources: Google Slides, Google Docs, and Google Forms. When you see this diagrams, you are seeing that here the violet one is Google Forms. This yellow one is Google Slides. This blue one is Google Docs, and the green one is Google Sheets. Then in the middle, you are having the Drive. Here you can put anything, you can upload anything. No need to put everything in your computer because you are in the online courses. You may not be storing everything in your computer. So you can use this Drive and you can store these things in the drives. So next we are going for this open online courses. E-learning has only been existent since 1999. So this word came to the usage by 1999. So before 20 years, we got familiar with this word e-learning. The organizations, there are so many organizations promoting the online free courses. In that, in our country, our UGC, MHRD. MHRD is nothing but Ministry of Human Resource and Development of our government, Indian government. This is with this MHRD, our UGC, University Grants Commission is running the Swayam MOOC courses. MOOCs means massive open online courses. These courses are free. You just see the links. Do you see my screen? Yes, ma'am. Department of Higher Education, Ministry of Education. Okay. So when you... Ma'am, we are having the screen as UGC MHRD, Swayam MOOC. Only we are there in that slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is our Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India website. When you get into this, we are having the ICT initiatives of MHRD. Here you are having the Swayam massive open online courses. These courses you can earn credits through the online courses and you can do the courses. The next one is when you are seeing Swayam Prabha. This is to view the digital courses on TV. In your TVs, TV channels, you can see the Swayam Prabha. Then National Digital Library, this is having the e-content. Then PG Pradarshana, this is gateway for e-books up to PG program. Then Sodh Ganga, Sodh Sindhu, these are all for research programs. And one more you are having is
E-Yantra, this is engineering for better tomorrow. You are having embedded programs in this E-Yantra. You are having some competitions in this also. Now also it is open. I'll show you. Then 4C, this is free, liber and open source software for education. Then spoken tutorial and IT applications, then virtual labs. These are the open online courses supported by our ministry. In this first, we are getting into the Swayam. Do you see my screen? Swayam screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the Swayam screen. In this website, you can register your name, register your ID, and you can do the courses. Here you are having so many courses. See this. AICTE is sponsoring the courses. There's so many courses. When you are getting into your maths and sciences, when you select this, when you select physics, you are having the courses, online courses. See this. Apart from your curriculum courses, you can do these courses. See this computational physics. This is run by the NPTEL. NPTEL means this is a Swayam coordinator body which is supporting the technical education through this portal. So here computational physics, usually the IISc professors and IIT professors will handle the classes here. See this, IISc Pune, IIT Kharagpur, IIT Hyderabad, these people are running the courses. So you can join in these courses. These courses are of 12 weeks. This course is of 12 weeks, starts from 14/9/2020. Exam date is 20 December 20. So here the enrollments end by 21, September. So this for sample, I'm clicking this. So here I have I have registered and I have to sign in. When I sign in, I have to register in this program. See this computational physics by Professor Apratan Chatterjee and one more professor, IISc Pune. So this professor is running the course. Here in this video, you can get the introduction about the course, and course layout is given here. Week 1, what they are doing. Week 2, what they are doing. Week 3, week 4, week 5. Every week they will give you some MCQ questions. That questions you have to answer. At the end of the course, you have to write an MCQ exam. Most probably from the assignments what you have done during the course, they'll ask the questions. So you can join in these courses and you can get the certificate from the MHRD Government of India. It is a very, very valuable certificate. It is very tough to get a certificate with government emblem. So when you join these courses, you can get the certificate like that, which will be very, very helpful when you are going for your placement or your jobs. So the next one is Swayam Prabha. This is so it is taking time to digital courses on TV. You can see the courses in TV. Then National Digital Library. Here you can get the digital content. See here you are studying at home. So this is very much useful for us. Here in the science, you are having so many things. Biology and biotechnology you are having. Here you are having so many course contents. Biology, then biotechnology, genetics, whatever it is, video lectures also here. So if you want to improve your knowledge, you can go and see these contents and you can get clarified something. Then EPG Pradashla. This is mainly for the students. So here also e-books are available. Courses, UGC MOOC courses available. Yes. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Your screen is not visible, ma'am. I stopped this presentation, I think.
I think now it is visible. Is it visible now? Yes. Yes. Ma'am. Okay. E-PPT Yes. Pratsala. So this is one more thing. Here also you can get your e-books. You can get, and UGC MOOC courses from here also you can activate. And then ePatya offline access. You can get the content courses from this during offline also. Not only in online, during the offline also you can get. This is one more. Ma'am, Yes, ma'am. yes, ma'am, it's only getting presented now. Yeah. E-Yantra, this is for science and engineering people, both science and engineering. Maybe here it is given as engineering a better tomorrow, but it is for both science and engineering people. It is given clearly in the website. E-Yantra robotic competition is given for the students. So this is for science and engineering colleges. It is given very clearly. So you can also compete in this. If you want to compete, you can go and see. Just you can try these and all. In these websites, so many things are uploaded by the government. See here, E-Yantra idea competition. So this is also one thing, but I think this is over. But this one is in progress. This robotic competition is in progress. If you want to do, you can try this one. So this is another one for the especially for the students and also the teachers. Both can use this, but this is having new initiatives. So the students, you can often refer this website. Then spoken tutorial also you are having some courses, self-training, and that is mostly for the IT people. Then one more thing, you are having this virtual labs. So in this virtual labs, you can do your lab program virtually. See here, I am getting into the physical science. From the physical science, you can go for the molecular interactions lab. So here, list of experiments is given. So whatever the experiment you want to take, you can just give and you can do the simulations. Even you can check it. You can do the experiment. So this is the speciality of this virtual labs, especially for you people, life science people, and also the physics students. This is very, very, very helpful website. You better use it, and that too in this pandemic period. This website is very much useful for other science people. So that's all about this SWAYAM MOOCs, massive open online courses. And next one is the UNESCO. I think you know about UNESCO. UNESCO is also giving the courses. I think I'm not sharing. Just wait, I will share. Yes, this MOOCs is given by the list of MOOC. This is by UNESCO. You just see this. So many courses are here. See, through the course categories. So you are in life science or in biotechnology. So you can take your, see, science and biology. Do you see this? Is it visible for you? So science, biology and life science is here. So you can choose this. Physical and earth sciences here, mathematics, physics. So everything is here. So when you choose this, you will be getting the open courses. In addition to your curriculum courses, you can do these courses also. These are all international certified courses.
UNESCO is doing this course, so you can get the certificate from UNESCO itself. So the next one is, after this UNESCO, Commonwealth of Learning. I think you know Commonwealth countries and Commonwealth programs. So here, Commonwealth of Learning. This Commonwealth of Learning is also providing you the complete free courses. So you can choose many courses from this environment when you get inside the courses. And for example, see here. I'm sorry. Yeah, when I come here also I can see so many courses. Digital education leadership, computer security, understanding open educational resources, basic IT skills. So whatever it is, when you get into this, you will get your courses also. These are all complete free courses. So if it is given as self-paced, means whenever you are having the time, you can do it. So this is the main specialty of the open online courses. Whenever you have the time, you can do the course, you can do the program, you can do your study and you can do your assignment. So it is completely based on your convenience. So the next one, these are all international courses. Do you view the screen? Are you viewing this screen? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So these are some of the international bodies. They are giving the courses. Udemy, Coursera, edX. All these people are from US. In this, Udemy is giving the open course. When you click this, you will go to get into that site. So here itself you are having browse free courses. So you can browse the courses and you can get the courses list. So you can get into this and you can choose, for example, mini course on time management. Not only in your subject, you can do the courses in other things also, like skill development or some other language or some other history or some philosophy or psychological things. So many courses are, even the photography course, everything is available. So whatever you are interested, you can do apart from your curriculum course. So the next one, in Coursera also you are having the course, in edX also you are having the course. Then Stanford University, I think many of you know about this Stanford University. There's also an university from abroad. So this university is also providing you the courses. So these courses also you can do. See here, all these are free courses. So in whatever the subject you are having the interest, you can go. See, innovation and entrepreneurship, computer science and security, AI, health and medicine, data science, environment, everything you are having the courses. So in this also you can join and you can do your courses. Then MIT, when you get into this MIT is, this is also one of the abroad university, in this Harvard University. Both these people are also, these people are also giving the free contents. Coursework also these people are giving, and we can go and do this courses. So virtual labs, I already told you. This is run by our IIT Bombay. So here you can go to your labs. Sorry, it is not loading now. Yeah. So this, how many students trained, how many faculties trained in this virtual lab. You can register in this and you can log in and you can do the courses. See,
how many colleges are entered in this. So you also can do your courses. Virtual lab development workshop, they are giving you the training. Even you can develop the virtual labs programs or the experiments you can develop and you can upload in these websites. That is opportunity is also available. So all these I'm doing. What is the benefit? What will I get when I do this? I'm getting extra knowledge and also I'm getting extra credit. When I have completed, when you are completing the 2 Swayam MOOC courses, you will be having the extra credits in your mark sheet, in your program. When you complete your course and when you go out from our college, you will be getting two extra credits you will be getting when you complete 2 Swayam program. So this is one more advantage you are getting with this. Apart from the certificates from the MHRD and you are getting the preference in the placement and in the job opportunities, extra credits also you are getting. So go to the extra mile, it's never crowded. So when you go apart, you won't get that much competition and you can easily survive. So that is the thing given here. So any questions, students? That's all about online courses. Any doubts or any questions? No, ma'am. Sorry, I couldn't Students, in hear. case students, if you need to clarify anything, you can. In case if you have anything, you can unmute and ask ma'am. Otherwise, please don't unmute. If you have any queries, anything you want to clarify from ma'am, you can unmute and talk. No doubt, ma'am. No doubt, ma'am. So everybody will join in the courses and you will succeed, right? Yes or no? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Very good, very good. Okay, so it is time to relax and revise. Okay, all of you type this one. I'll put it in the chat box. Students, type this and enter into this one. Have you entered? It will be asking you a number. Wait for that number.
This is the number you have to give that. You give your name and how many of you joined? Ma'am, Yes, ma'am. quiz is not opening, ma'am. Actually, it is asking, it is telling that presenter has to activate it. Yes, I'm Yes, activating ma'am. it. Is it activated? Yes, ma'am. We are getting. You did not vote. The quiz is not open. Please wait for the presenter to activate. Okay, okay. Yeah, now it is opened, I think. Ma'am, we are getting a you did not vote. It's coming as you didn't vote in time. What is? It's coming as you didn't Ma'am, vote in time. yes, ma'am. The same thing is coming for me too. Oh, okay, ma'am. I'll give you in some other time. So I have prepared a revision one. Chitra, is it working or not? Ma'am, it's not working, it Not seems. accepting, yeah? Okay. Yes, ma'am. I'll It give is you coming. afterwards. Uh, Okay, students, wish you all the best. Thank you for everything. Thank you for your patience and listening. And I would like to thank the heads of the departments and the faculty members of both the departments. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Deepa, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Okay. ma'am. Have you Thank you, enjoyed ma'am. the program? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have enjoyed. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. We enjoyed. Ma, don't go out, ma. Thank you, ma'am. Students, listen. Don't go out. Please be inside. We have one more session. Chitra? Okay, ma'am. Deepa?
Ma'am, Shall I go? Shall I leave? just wait, ma'am. Deepa, ma'am. Deepa, ma'am. Next resource person is ready. Deepa, ma'am. Ma'am, that was a wonderful section on online courses. What, ma'am? And it was a wonderful section on online courses, ma'am. Oh, you are also there. Yes, ma'am. Ma'am, let me call Deepa, ma'am, and come, ma'am. Yeah, okay. Gayatri ma'am. Yes, Deepa? Deepa? Ma'am, can you hear, ma'am? Yes, yes, yes. I hear you, Deepa. Ma'am, thank you so much for your presentation, ma'am. Surely, students. Hello, Deepa, you are not audible. Ma'am, can you hear me now, ma'am? Yes, Deepa? Yes, ma'am. Okay, ma'am, thank you so much for your presentation, ma'am. Sanjay, ma'am. Definitely, this would have really made our students understand the basics of the online learning and the platforms which are open for them as an open source. So, thank you so much for your presentation, ma'am. Thank you, Deepa. Thank you for giving me the opportunity to do this, to create the awareness to the students for both the department people. Ma'am, really, your Thank you, ma'am. session has made our students to understand the importance of online learning, which is demand at this moment, ma'am. Thank you so much, ma'am. Also, you have given informations on online sources which could motivate our students to widen their search and enrich their knowledge. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Chitra. Thank you. Shall I leave? Or I would like to attend the next resource Yes, ma'am. persons. Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, wait and listen to Anbumani Okay, ma'am's okay, talk. okay, okay, okay. That's what I'm asking. I would like to attend. Thank you, ma'am. Deepa, ma'am. Ma'am, you're not audible, ma'am. Deepa, ma'am. Yes. Ma'am, can you hear? Yes, ma'am. Yes. Yes. Deepa, ma'am, you're not audible, ma'am. Ma'am, can you hear me? Now you're audible, Can ma'am. you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible, ma'am.
Chitra ma'am. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Hindi ji, am I audible, ma'am? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I? Ah. Okay. Ma'am, now I. Yes, okay. So now I invite Ms. Chitra. Deepa ma'am has some issues in with her network, it seems. So let me welcome our Dr. Anbumani ma'am. It's my great privilege and honor for me in welcoming you ma'am for this orientation program for a talk on colors of life. She's an experienced professor in our college from for the period of 25 years and above, I guess. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to Anbumani ma'am to to inspire our students by her speech and mind-blowing thoughts. Welcome you, ma'am. Thank you, Chitra ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Yeah, okay, ma'am. ஸோ எனது தாய்மொழி தமிழுக்கும் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் நம் தேசிய மொழி ஹிந்திக்கும் எனது முதல் வணக்கம். First of all, I would like to thank our management, correspondent, and principal for giving me this opportunity to take part in this orientation program. My dear friends, heads of the departments, both the departments, Dr. Deepa of Biotechnology and Ms. Chitra of Physics, and other faculty members, a very good morning to all of you. And special good morning to the previous session resource person, Dr. Gayatri ma'am. And my dear future Kalpana Chawlas and Abdul Kalams. A big salute to all of you. And it always gives me immense pleasure to talk to youth, because youth means colorful. So we all want to look colorful. We want a colorful life. We always want to be cheerful, happy. So happiness means colors. So colors means bright. Because we never feel, that is we faculty, we never feel that we are getting old. Because we are always surrounded by youth like you. So we never feel that we are getting aged. We are always energetic, because youth means energetic. Okay. So I thank both the departments to give me opportunity to speak before you today on the topic colors of life. So vannamayamana vaalkai. So colors abdinave, everybody, that is, I will be bilingual mostly. So colors abdinave will like it very much. ரொம்ப இப்போ somebody succeeds in exam அப்படின்னு சொன்னா நம்ம சொல்லுவோம் he has come out with flying colors அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கலர்ஸ் அப்படின்னா சக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஒரு பிரைட்னஸ். ஸோ அந்த நமக்கும் நிறைய கலர்ஃபுல்லான ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? காலேஜ் அப்படின்னாவே ஒரு ட்ரீம்ஸோட தான் நம்ம வந்திருப்போம். பட் டியூ டு திஸ் பேண்டமிக் பீரியட் நம்ம ஆன்லைன்ல மீட் பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு. பட் ஒரு கலர்ஃபுல் ட்ரீம்ஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. பட் அந்த ட்ரீம்ஸ் கலர்ஃபுல் ட்ரீம்ஸாக இருந்துடக்கூடாது. இட் ஷுட் பிகம் ட்ரூ, நனவாகவும் ஆகணும் அது இல்லையா? ஸோ வாட் வில் பி தட் இஸ் கலர்ஃபுல் லைஃப்னா வென் இட் வில் பி கலர்ஃபுல். வண்ணமயமான வாழ்க்கைங்கிறது ஓகே, அது எப்போ வண்ணமயமானதா ஆகும்? ஸோ நம்ம வந்து இப் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் ஒயிட் பேப்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் மே பி ஆர்டினரி பேப்பர் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாண்ட் பேப்பர் ஆர் ஈவன் என்ன சொல்லலாம், நம்ம கேன்வாஸ் ஷீட்டாக இருக்கலாம், இல்லை சாதாரண டைப்ரைட்டிங் பேப்பராக இருக்கலாம். வாட் எவர் இட் இஸ், நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம். நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையை தான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வி ஹவ் டேக்கன் தட் பேப்பர். இப்போ யூ ஆர் த பர்சன் இல்லையா? யூ ஹாவ் டு டிசைட் யுவர் டெஸ்டினி. இந்த விதியெல்லாம் இல்லை, அது நம்மளுடைய இதில் தான் இருக்கு. ஸோ நாம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த பேப்பரை யூ ஆர் கோயிங் டு அதை கலர்ஃபுல்லாக ஆக்கணும்னா யூ ஆர் கோயிங் டு பெயிண்ட் இட். ஸோ நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா வாட் டு யூ நீட்? ஸோ யூ நீட் the painting things like crayons
or it may be color pencils or sketch pens or acrylic colors or watercolors இல்லையா? ஸோ அதுதான் உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், யுவர் குவாலிட்டிஸ். ஸோ அது முதல்ல நம்ம ரெடி ஆகணும். அதை தான் நம்ம இத்தனை வருஷமா பில்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட், வாட் யூஆர் கோயிங் டு ட்ரா. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, வரைய போறீங்க? அதுல போர்ட்ரேட்டா, ஆர் யூஆர் கோயிங் டு ட்ரா சம் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஆர் யூஆர் கோயிங் டு ட்ரா அபவுட் சம் திங்ஸ். ஒரு தாஜ்மஹாலை வரைய போறீங்களா, ஒரு கோயிலை வரைய போறீங்களா, சம்திங் ஒரு பொருளை வரைய போறீங்களா, எனி திங்ஸ். ஆர் எல்ஸ் யூஆர் கோயிங் டு ட்ரா த நேச்சர். என்ன வரைய போறோம்? தட் இஸ் யுவர் எய்ம்ஸ். நம்ம என்ன ஆக போறோம் வாழ்க்கையில? வாட் ஆர் எய்ம்ஸ் ஆர் டார்கெட்ஸ், ஆம்பிஷன் இன் லைஃப், அல்டிமேட் எய்ம் இன் லைஃப். அது நம்ம முடிவு பண்ண வேண்டிய தருணம் இது. அடுத்தது, நம்ம அந்த சைஸ், பேப்பரோட சைஸை முடிவு பண்ணணும் இல்லையா? A3-ஆ, A4-ஆ, A5-ஆ, இல்லை சார்ட்னா ஹாஃப் சார்ட்டா, ஃபுல் சார்ட்டா? ஸோ அந்த சைஸை நம்ம முடிவு பண்ணணும். ஸோ அது நம்ம வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆரோக்கியம், நாம் எடுத்துக்கூடிய உணவுகள், நம்ம என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்க போறோம், பாரம்பரிய உணவா, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டா, அதை நம்ம முடிவு பண்ணோம். நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன தேவை, உடற்பயிற்சிகள், அதுதான் அது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் பண்றதுக்கு ப்ரஷ் தேவை, டூல். தட் ப்ரஷ், ஈவன் யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரஷஸ், மைன்யூட் ப்ரஷஸ், கொஞ்சம் திக்கா பண்றதுக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ரஷஸ், they are your parents, your friends, they will give you moral support. எந்த அளவுக்கு நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க கிட்ட நீங்க பயன்படுத்திக்கிறீங்க, இது எல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு அழகான, ஒரு வண்ணமயமான ஒரு பெயிண்டிங்கா உங்ககிட்ட வந்து சேரும். ஒரு கலர்ஃபுல் பெயிண்டிங். The life will become more colorful at that time. ஸோ அதுக்கு நாம முயற்சிகளை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா? ஸோ we are the owners of our destiny. We are the creators of our own destiny. Audio is not clear அப்படின்னு வருது. Am I audible? Ma'am, Yes, you are ma'am. audible, ma'am. Yes, okay, ma'am. ஸோ இப்போ ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எடுத்துக்கலாமே. நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சது பட்டர்ஃப்ளை இல்லையா? அதை பார்த்தாவே ஆசையா இருக்கும். ஆக்சுவலாக அதை பிடிச்சி வைக்கூடாதுன்னு நினைப்போம், ஆனால் அது பிடிக்க போனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆக்சுவலா இந்த பட்டர்ஃப்ளை தான் பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலர் காம்பினேஷனை நமக்கு சொல்லி கொடுத்ததே பட்டர்ஃப்ளை தான். அதுல இருக்கிற அத்தனை கலர் காம்பினேஷனும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா பட்டுப்படலையும் இருக்கும், நம்ம சுடிதார் கலர்ஸ்ல இருக்கும். நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அது கூட நமக்கு ஒரு டீச்சர் தான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை கூட. ஸோ see, I'm not the right person to speak to you about the metamorphosis of a butterfly because you are all science students. நான் வந்து ஒரு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ you know me better than that. Okay. ஸோ அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து முதல்ல எப்படி இருக்கு? ஒரு முட்டை ஸ்டேஜ், எக் இல்லையா? அதுல இருந்து கேட்டர்பில்லர். அந்த கேட்டர்பில்லர் பார்த்தாவே நமக்கு ஒரு மாதிரி அருவருப்பா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அந்த பியூப்பா. ஸோ இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கெல்லாம் கேட்டர்பில்லர் ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க. பியூப்பா உங்களை நீங்களே கவர் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு வீவ் யுவர் ஓன் பியூப்பா. ஸோ அது வந்து கஷ்டமான ஒரு காரியம் தான், நம்மள ஒரு இடத்துக்குள்ளேயே வச்சு வைக்கிறது, ஒரு லிமிட்டட் சர்க்கிள்குள்ளேயே அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பியூப்பால இருந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து மெதுவா வெளியில வரும். அதுக்கு ரெக்கம் முளைக்கும். பார்க்கவே ஒரு அழகானதா, அட்ராக்டிவா, எல்லாருமே நம்ம அதை போய் பிடிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுறோம் இல்லையா? அந்த ப்ராசஸுக்கும் இல்லை, அது எத்தனை கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும், எத்தனை உழைப்பு அதை போட வேண்டியிருக்கும். நாம அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு அந்த பியூப்பா ஸ்டேஜை போய் நாம எடுத்து விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் அது வந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிடும். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கு. ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம அதை விடணும். ஸோ இப்போ அது வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா? ஸோ நமக்கு ஆக்சுவலா வந்து கட்டுப்பாடுகள்னா பிடிக்கிறது இல்லை. பட் வேறெவர் யூ கோ, whenever you go, you have some restrictions, rules and regulations to follow. வீடுன்னு இருந்தா இப்படி ஒரு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். இந்த நேரத்துக்கு இருந்துச்சுன்னா இப்போ சாப்பிட வந்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும். ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். காலேஜும் வந்தா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்க ரோட்ல போறீங்கன்னா டிரைவ் பண்ணணும், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஏன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிருந்தாங்களா நீங்க எப்படி உட்காந்து எப்படி சாப்பிடணும்னு ஒரு விதி இருக்கு. கல்யாண வீட்டுக்கே போங்க, ஒரு சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்கு இல்லையா? ஒரு அழகா ஒரு இலை, தலைவாழை இலை போட்டு இல்லையா, அதில் வந்து எல்லாத்தையும் பரிமாறிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடது பக்கம் வந்து ஆயில் ஃபுட்லாம் வச்சுருப்பாங்க, ஊறுகாய், அப்பளம், உப்பு. ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு, எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் வச்சுருப்பாங்க.
நம்ம பேசிக்காக கொஞ்சம் சோம்பேறிக்கலாம். அதனால அந்த லெஃப்ட் சைடு கையை கொண்டு போறதுக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படுவோம். ரைட் சைடுனா டக்கு டக்குன்னு. ஸோ அதனால ரைட் சைட்ல வந்து நல்லா எதெல்லாம் சாப்பிடணுமோ அதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்களாம். லெஃப்ட் சைட்ல எதெல்லாம் கம்மியா எடுத்துக்கணுமோ அதை வச்சிருப்பாங்களாம். ஸோ உணவு பரிமாறதுக்கே நம்ம ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கோம். என்னையெல்லாம் ஊர்ல பரிமாற கொடுத்தாங்க, நான் போவே மாட்டேன். இதை எதுக்கு முதல்ல வைக்கிறேன், இது அந்த சைட்ல வை, ரைட்ல வை, லெஃப்ட்ல வை அப்படின்ட்டுருவாங்க. ஸோ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் தான் இது எப்படி என்னன்னு புரிஞ்சுக்குது. ஸோ அடுத்து அந்த சாப்பாடு முறையே பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கும். முதல்ல வந்து பருப்பு நெய் விட்டுருவாங்க. அப்படியே முதல்ல நம்ம ஃபுட் பைப்பை வந்து கிளியர் ஸ்மூத்தான் பண்ணி கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் சாம்பார் நெய் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு கடைசி ஒரு பாயசத்தோட இல்லையா. ஸோ அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு ஜீரணமா இருக்குன்னு எல்லாம் போட்டிருப்போம், ஏலக்காய் எல்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் சிஸ்டம் இருக்கு. சாப்பிட்றதுலும் ஒரு முறை இருக்கு. நீங்க சினிமா தியேட்டர் போனீங்கனாலும் அங்க எப்படி உட்காந்துருக்கணும்னு ஒரு முறை இருக்கு. ஸோ எல்லா இடத்துலயும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு. நாம என்ன பண்றோம், அதுல நமக்கு எது வசதியா இருக்கும் அந்த கட்டுப்பாடை மட்டும் ஓகே பண்ணிடுறோம், மத்தெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ எல்லா இடத்துலயும் எங்க போனோம், வேலைக்கு போனோம்னாலும் இது இருக்கும். ஸோ அது நம்ம மூலம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நம்மள பட்டர்ஃப்ளைட் இருந்து கத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா, யூ ஹாவ் அ டைம் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஒரு நேரம் வரும் உங்களை நீங்க வெளிப்படுத்திக்க, நீங்க பறக்கிறதுக்கு. அது வரைக்கும் நம்ம தயாராகிக்கணும். ஒரு செடி இருக்கு, நீங்க இன்னைக்கு போய் இந்த செடியை வச்சுட்டீங்க. நீங்க வந்து இப்போ நாளைக்கே போய் இந்த செடியில ஒரு 100 குடம் தண்ணி ஊத்தி விட்டுட்டீங்கன்னா, நாளான்னைக்கு அந்த செடி மரமாயி பூத்து காய்ச்சி பழம் பூத்து குலுங்கிருமா? கண்டிப்பா இல்ல. அந்த செடி பட்டு போயிடும் இல்லையா. செடி இன்னைக்கு வச்சீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு குடம் ஊத்தணும், நாளான்னைக்கு ஒரு குடம் ஊத்தணும், இப்படியே ஊத்திட்டே இருக்கணும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த செடி வளரும். அதுக்குன்னு ஒரு காலம் வரும்போதுதான் அது பூத்து குலுங்கும், அதோட ஃப்ரூட்ஸ் அந்த ஈல்டு நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ we have to wait for that period. அப்பதான் வந்து நமக்கு அதோடைய உண்மையான ஒரு விஷயம் வந்து கிடைக்கும். அந்த கரெக்டான அந்த ஃப்ரூட் என்னவோ அதை நாம பெற முடியும். அதனால நம்ம என்னைக்குமே எதுக்குமே அவசரப்படக்கூடாது. we have to wait till the time. நமக்குன்னு ஒரு நேரம் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு விஷயமே எடுத்துக்கோமே, நம்ம எல்லாருக்குமே எப்பவுமே நல்ல விஷயங்கள் தான் பிடிக்கும் இல்லையா. இப்ப பேட் ஸ்மெல் பிடிக்குமா நமக்கு, ஐயோ அப்படின்ட்டு போயிடும், முகத்தை சுழிச்சுட்டு போவோம். ஸோ அதே நல்ல ஸ்மெல் அந்த மூந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா. இப்ப யாராவது நம்ம சொல்றோம் எதுக்கெடுத்தாலும் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இப்ப ஃப்ரெண்டு கிணத்த விழுடா நம்ம விழுந்துருவோமா? இல்ல, நமக்கு எது சரியா நமக்கு ஏத்தது இதுவும் அதுதான் அவன் சொல்ல நம்ம எடுத்துக்குவோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ நம்மளோட FB ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கோங்க, வாட்ஸ்அப் பாருங்க, நம்ம எப்படி வச்சிருப்போம், ஒரு அழகா கெத்தா ஒரு நல்ல ஒரு இடம், அந்த இடத்துல பார்த்து நம்மளை வந்து ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு அதை தான் நம்ம போடுவோம். காலங்காலத்துல எந்திரிச்சு தூங்கி வளைஞ்ச போட்டோ போட்டிருப்போமா? கண்டிப்பா இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு 48 ஹவர்ஸ்ல அவ்வளவுதான் அவங்க டெத் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க யாராவது, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே போய் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது செய்ய பார்ப்போம். எல்லாருக்கும் நம்மளோட க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் அவங்களோட உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பார்ப்போம். அதனாலதான் மரணம் வாக்குமூலம் சாகரன்ட்ட வாங்குவாங்க, ஏன்னா அவன் சாகர நேரத்துல பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே பாசிட்டிவா தான் திங்க் பண்றோம். ஒல்லியா இருப்பாங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தெரியாது, திடீர்னு சாமிக்கு அளவு கொத்திட்டு அவங்க ஏறி போயிட்டு இருப்பாங்க. எப்படி அந்த பெயினை தாங்கிக்கிட்டாங்கன்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு கடவுள் மேல இருக்க நம்பிக்கை. அங்க பிரதர்ஷனம் வருவாங்க. இன்னும் சில பேர் சாமியை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் சாமியை கும்பிட மாட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை, அது பாசிட்டிவ் திங்கிங், அவ்வளவுதான். அவங்க நினைக்கிறது நடந்துரும் அப்படிங்கிறது. ஸோ நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு. அதனால சொல்லுவாங்க, எந்த பிள்ளையும் பிறக்கையிலே மண்ணில் பிறக்கையிலே நல்லதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால வந்து எந்த ஒரு குறைகளும், நம்ம எப்பவுமே குட் திங்ஸ் தான் நினைக்கிறோம், குட் திங்ஸ் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம யாருமே வந்து கெடுதல் செய்யணும்னோ கெட்டவங்களும் நினைக்கிறது இல்லை. ஆனா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே லைஃப்ல போகும்போது அந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப ஒரு வண்ணமயமானதா இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும், சிரிச்சா நம்மளோட அத்தனை இதுவும் வந்து நர்வ்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இதாகும், விரிவடையும் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப நல்லதுன்னு உடம்புக்கு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த லைஃப் வந்து ஒரு கலர்ஃபுல்லான லைஃபா அப்பதான் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஈரோடு திண்டல் இருக்கக்கூடிய முருகனுக்கு மட்டும் 6 முகம் இல்லை, நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு 6 முகங்கள் இருக்கு. நம்ம ரஜினி கூட படைப்பால சொல்லுவார் இல்லையா, நம்ம நமக்கு 6 ஃபேஸஸ் இருக்கு. என்ன ஃபேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு சன்னா டாட்டரா இருக்கும், சிப்ளிங்ஸ் கிட்ட பிரதராவோ சிஸ்டராவோ இருக்கும், காலேஜுக்கு வந்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, ஃப்ரெண்டா இருக்கீங்க, சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா இருக்கும். அடுத்தது 6வது முகம் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப், நமக்கே நமக்கான முகம். இப்ப பேரண்ட்ஸ் கிட்டன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பேரண்ட்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் லிவிங் காட்ஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ அவங்க கிட்ட ஒரு மகனா மகளா நம்முடைய கடமையை நம்ம என்ன செய்கிறோம். ஃபாரின் கண்ட்ரியா இருந்தா என்னன்னா 16 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுடைய படிப்புக்கு அவங்களே வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு அவங்க படிப்பாங்க. பட் நம்ம ஸ்டில் டிபெண்டன்ட் ஆன் பேரண்ட்ஸ். பட் ஈவன் தென் நம்ம அவங்களுக்கு என்ன நம்முடைய கடமைகளை செய்யணும்.
என்னைக்காவது இப்ப நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், how many of you know the income and expenditure of your family? Please put in the chat box. எத்தனை பேருக்கு உங்க குடும்பத்துடைய வருமானம் தெரியும், செலவு தெரியும், அந்த வருமானத்துக்கு பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியும்? Good. So out of right, good, fine. So நிறைய பேருக்கு வருமானம் தெரியும்னு சொல்றீங்க. குட், ரைட். ஸோ அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு அதை உங்களுக்காக செலவழிக்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இவ்வளோ பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷம். பொதுவாக நான் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது கொஞ்சம் பேர் தான் சொல்லுவாங்க, அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. இட்ஸ் வெரி குட். ஏன்னா இந்த பேண்டமிக் பீரியட் நமக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். வெரி குட், வெரி குட். குயிக் ரெஸ்பான்சஸ், குட். ஸோ அந்த பேரண்ட்ஸ் நம்மளுடைய கடமை என்ன? நம்முடைய வாழ்க்கைய நல்லா அமைச்சுக்கணும். நாம நல்லா இருந்தோம்னா அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கான கடமைகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனா இருக்கிறதா, ஒரு சன்னாவோ டாட்டராவோ இருந்தோம்னா அதுவே அவங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம். அவங்க கிட்ட அவங்க சாப்பிட்டாங்களா, இல்லை என்ன பண்ணாங்க, ஏதாவது நம்ம கேட்கணும், அவங்க கிட்ட பேசணும், அவங்களோட உட்காந்து. அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். அடுத்தது நம்முடைய சிப்ளிங்ஸ், நம்மளோட பிரதர் அல்ல சிஸ்டர், திரும்பவும் இதே பெற்றோர்களுக்கு இதே சகோதர சகோதரிகளோட நம்ம பிறக்க போறோமா? இம்பாசிபிள். அல்ல, தெரியாது, நமக்கு நம்ம கையில இல்லை. அப்போ நாம அவங்களோட எப்படி இருக்கணும்? சில டைம் அவங்க தான் நம்மளை போட்டு கொடுப்பாங்க, பல டைம் நாம அவங்களையும் காப்பாத்தி விடுவோம். இதெல்லாமும் நடந்துட்டு இருக்கும். இன்னொன்னு நான் சொல்லுவேன், உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு விட்டு போகக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து உங்களுடைய சிப்ளிங்ஸ் தான். நாளைக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்லாத காலத்துல நம்முடைய சிப்ளிங்ஸ் தான் நமக்கு வருவாங்க. ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்தைங்களோட ஒரு பட்டிமன்றம் நடந்தது. அதுல குழந்தைங்க வந்துட்டு சகோதர சகோதரிகள் தொல்லை தான் இல்ல இன்பம் தான் அப்படின்னு ஒரு 10-12 வயசு குட்டீஸ் எல்லாம் பட்டிமன்றம் பேசினாங்க வெபினார். ஸோ அவங்க வந்து நிறைய சொன்னாங்க, இந்த கார்ல முன்னாடி சீட்ல என்ன உட்கார விட மாட்டாங்க, எல்லாம் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிக்குவா, அப்புறம் தான் எனக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய வந்துச்சு சண்டைகள். 2 பிரதர்ஸா இருந்தா, 2 சிஸ்டர்ஸா இருந்தா, பிரதர் சிஸ்டர் இருந்தா, நிறைய வந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ இந்த பருவத்துல நமக்கு இருக்கும். ஆனா ஒரு கட்டத்துல நமக்கெல்லாம் திருமணமாகி நம்மளுக்குன்னு தனி ஒரு ஃபேமிலி வந்ததுக்கு அப்புறம் நமக்குன்னு இருக்கக்கூடியவங்க அந்த சிப்ளிங்ஸ் மட்டும்தான். ஒன்லி தே ஆர் தேர் பிகாஸ் தே grown with you. உங்களோட வளர்ந்தவங்க அவங்க, உங்களை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க அவங்க, எப்போ உங்க சைட்ல நிக்க போறவங்க அவங்க. ஸோ அந்த சிப்ளிங்ஸ் கிட்ட நம்மளுடைய அன்பை பகிர்ந்துகிட்டே இருக்கணும். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க கிட்ட நாம வந்து சந்தோஷமா இருக்க பார்க்கணும். இப்போ சில பேர் வந்து வீட்டுல ஒரே குழந்தைய ஆயிட்டாங்க, ஒரே பையனா ஒரே பொண்ணா ஆயிட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கசின்ஸோட க்ளோஸா இருக்கணும். அவங்களுடைய மாமா பையன் பொண்ணு, பெரியம்மா பையன் பொண்ணு, சித்தப்பா பையன் சித்தப்பா பொண்ணு, இப்படி அந்த ஃபர்ஸ்ட் கசின் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களோட அவங்க இதா இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு அழகான உறவை அவங்களோட நீங்க உருவாக்கிக்கணும். அடுத்தது டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு உன்னதமான ஒரு உறவு. அந்த உறவை பத்தி ஒரு பெரிய பாரம்பரியமே இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சாக்ரட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கிரேக்க தத்துவ ஞானி, கிரேக் பிலாசபர், அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் பிளாட்டோ, அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டில், அவரோட ஸ்டூடெண்ட் அந்த கிரேட் அலெக்சாண்டர். ஸோ அலெக்சாண்டர் ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி, அந்த பரம்பரையில ஒரு சிஷ்ய பரம்பரையில வந்தவர் அப்படிங்கிறத ஒரு டெத்தப்ப ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போனார். அவர் இறந்தப்ப நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவருடைய கைகளை வந்து வெளியில தெரியற மாதிரி, சவப்பட்டிக்கு வெளியில தெரியற மாதிரி கொண்டுட்டு போக சொன்னார். ஏன்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்னாரு, the one who conquered the whole world went empty handed. ஒன்னும் எடுத்துட்டு போல, இது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவ்வளவு அழகான ஒரு தத்துவத்தை சொல்லிட்டு போறாரு. நெக்ஸ்ட் நம்முடைய விவேகானந்தா, அவர் வந்து தன்னுடைய பெயர்ல இல்லாம தன்னுடைய குருவின் பெயர்ல, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய பெயர்ல தான் எல்லா மட்டையும் ஆரம்பிச்சாரு, மடங்களை. தன்னுடைய குருவின் புகழை வந்து அவர் பரப்பினார். ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் யூ. உங்க டீச்சர் உங்களுக்கு எப்பவுமே தயாரா இருப்பாங்க. நீங்க வயசான காலத்துல கூட உங்க டீச்சர் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா, நீங்க ஏதாவது கேட்டீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவ தயாரா இருக்கும். அந்த ஆசிரியர்களுடைய ஒரு உறவை நீங்க மேம்படுத்திக்கணும். சின்ன வயசுல குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இருக்கும்போது டீச்சர் மிஸ் சொன்னாங்கன்னா அவ்வளவுதான், பேரண்ட்ஸ் சொன்னா கூட ஒத்துக்க மாட்டோம். ஆனா அது வளர வளர கொஞ்சம் காணாம போயிடும். நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ஆசிரியர்களை கேட்டுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க பயன்பெறுவீங்க. அடுத்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உலகத்துல எது வேணாலும் இல்லாம இருப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
உப்பு இல்லாம கூட இருக்கலாம், நட்பு இல்லாம இருப்போமா இல்லையா? சோ அந்த நட்பு எத்தனை வகை பாருங்க. அவதார நட்பு, காவிய நட்பு, அரிதான நட்பு, அரிதான நட்பு, ஃபேஸ்புக் நட்பு, இத்தனை விதம் இருக்கு. சோ அவதார நட்பு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் குசேலன் அவர் வர்றாரு. குசேலன் கிருஷ்ணர் கிட்ட தனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக வர்றாரு. எதுவுமே கேட்காம போயிடுறாரு. ஆனா கேட்காம போன ஃப்ரெண்டோடைய மௌனத்தையே புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு மாளிகையை கட்டி கொடுத்தாரு. அடுத்தது வந்து காவிய நட்பு. துரியோதன் ஒரு வில்லன் தான், ஆனா ஒரு அன்பையான ஃப்ரெண்டு. ஸோ துரியோதன் கர்ணன் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப். அடுத்தது அரிதான நட்பு, வெரி ரேர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். பார்த்துக்காம ஒருத்தர் பார்த்துக்காமையே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க. யாரு? நம்முடைய இலக்கியத்துல வரக்கூடிய பிசிராந்தையார் கோப்பெருஞ்சோழன். ஒரு மன்னன், ஒரு புலவன். சோழ நாட்டு மன்னன், பாண்டிய நாட்டு புலவர். ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டதே இல்லை. அவங்களுக்குள்ள அப்படி ஒரு நட்பு. இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் நண்பேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா அந்த நண்பேண்டா வேலையை அவங்க அப்ப பண்ணாங்க. அவர் இறக்கும் போது கூட இருந்து இவரும் வடக்கு இருந்து இறந்தார். அப்படி நட்பை இறப்பிலும் அவங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அவங்கள சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். அரிதார் நட்புனா இப்ப காரணம் ஷோ ஆஃப் தான். நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸே பல பேர் ஒரு காலை வந்து வாரி விட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீ யாருன்னு சொல்லாத, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருன்னு சொல்லி நீ யாருன்னு சொல்லிடும்பாங்க. நான் புதுசா ஒண்ணு சொல்லட்டுமா? உங்களுக்கு ஒரு 5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா 5 ஃப்ரெண்ட்ஸோட கேரக்டரையும் நீங்க போட்டு பிளஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆவரேஜ் கேரக்டர் தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா அசோசியேஷன் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஸோ அதனாலதான் நம்ம திருவள்ளுவர் எல்லா இதுவும் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துலயும் 10 குறள் வச்சாரு. இந்த நட்புங்கிற அதிகாரத்துக்கு மட்டும் 4 அதிகாரம் வச்சாரு, 40 குறள். நட்பு, தீ நட்பு, கூடா நட்பு, நட்பு ஆராய்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல இருந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போடைய இது எந்த அளவுக்கு பலம் வாய்ந்தது அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொசைட்டி. இந்த சொசைட்டி நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்குது. இந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசனா நாம இருக்கணும். இப்போ அறம் செய்ய விரும்புன்னு ஔவையார் சொல்லிட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் விரும்பவா செய்யப்போ உன்னால முடியலைன்னு சொன்னா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்மளை சுத்தி பாருங்களேன், நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு நல்ல மனிதர்கள். இப்போ வந்து 515 கணேஷன் ஒருத்தர் இருக்காரு, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல. 515ங்கிற ஒரு கார் நம்பர். 67 வயசு ஆகுது அவருக்கு. புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர், ஆலந்தூர்ங்கிறவர். அந்த மனிதர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு 47 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ கூட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் கொரோனா பீரியட்ல. இன்னும் அதுக்கு முன்னாடியும் கூட நார்த் இந்தியால நிறைய ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காம வண்டியில தள்ளிட்டு போனாங்க, சைக்கிள் எடுத்துட்டு போனாங்க, அவங்களுக்கு பிரியமானவங்க இறந்து போனவங்களுடைய உடம்பு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. அப்ப இந்த மனுஷன் அந்த மாதிரி ஒரு 47 வருஷம் முன்னாடி பார்த்து அதுக்காகவே வாட் ஹி டிட், அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அவரோட ஹோல் டைம் ஏர்னிங் அதை போட்டு ஹி காட் அ கார், அம்பாசிடர் கார். அதோட நம்பர் தான் 515. அதுல வச்சு அவர் வந்து அனாதை பிணங்களையும் ஆளில்லாத உறவில்லாத இல்லை ஏழைகள் அவங்களுக்காக அந்த வண்டியை இலவசமா ஓட்ட ஆரம்பிச்சாரு. பிரசவத்துக்கும் இலவசம். 47 வருஷமா அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 2018 இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கர்நாடகால இருக்க ஒரு விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தாங்க. நம்ம அதுல பின்தங்கிட்டோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவர். அதனாலதான் அவர் பேரே 515 கணேசன் வந்தது. அடுத்தது பாலம் கல்யாண சுந்தரன் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் ஒரு லைப்ரரியன், ரிட்டையர்ட் லைப்ரரியன். அவரு வந்து லைப்ரரியனா இருந்தப்போ அவருடைய வாழ்க்கையில எத்தனை வந்து சம்பாதிச்சாரோ அத்தனை பணம், கிட்டத்தட்ட 30 லட்சம் அவர் வந்து மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்காக கொடுத்துட்டாரு. இந்த அவருடைய சேவையை பாராட்டி, ஏன்னா சம்பாதிச்ச அத்தனையும் கொடுத்தவன் தான் பெரிய பணக்காரன். எவ்வளவு பணக்காரர்கள் இருக்கலாம், ஆனா அவர் சம்பாதிச்ச அத்தனையுமே கொடுத்தாரு. அதனாலதான் ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் அவரை கௌரவிச்சு அவருக்கு 30 கோடி கொடுத்தாங்க. they gave 30 crores to him. அந்த 30 crores திரும்பி மக்களுக்கே எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர் பாலம் கல்யாண சுந்தரம். ஒரு நார்த் இந்தியால ஒரு பிசினஸ் மேன் அவருடைய பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்றாரு. ஸோ பொண்ணு கல்யாணம் குறிச்சாச்சு. திடீர்னு அவரோட மைண்ட்ல ஒரு தாட், இந்த கல்யாணத்துக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம். நல்ல வேலை தேங்க்ஸ் டு கொரோனா நம்ம கல்யாணம் எல்லாம் செலவுனா இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிட்டோம். ஈவன் ஆஃப்டர் கொரோனா ஆல்சோ நம்ம அதை செய்யணும். இந்த ஒரு நாள் கூத்துக்காக அவ்வளவு செலவழிக்கணும். லைஃப் லாங் நம்ம பண்ண ஏர்னிங்ஸை வீணா கூடாது. அதை வந்து ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மனிதர் செஞ்சுட்டாரு. என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னா, அவரை தன்னுடைய பொண்ணுகிட்ட பேசினாரு, மாப்பிள்ளை வீட்டார்ட்டையும் பேசினாரு. அவங்க சம்மதத்தோட கல்யாணத்தை ரொம்ப சிம்பிளான முறையில செஞ்சுட்டு ஒரு வேளை சாப்பாடை மட்டும் வந்தவங்களுக்கு போட்டுட்டு அந்த கல்யாண மேடையில 100 குடும்பங்களுக்கு சாவி கொடுத்தாரு. வீட்டுக்கான சாவி, அவங்களுடைய சொந்த வீட்டுக்கான சாவியை கொடுத்தாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 1 லட்சத்துக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காரு. மொத்தம் 100 பேர், 100 குடும்பங்கள்.
அந்த 1 கோடி அவர் கல்யாணத்துல செலவழிக்கிறதா இருந்ததை அவர் எப்படி செலவழிச்சார்? அந்த 100 குடும்பங்கள் யாரு தெரியுமா? இருக்க கூட இடம் இல்லாம பிளாட்ஃபாரத்துல படுத்து தூங்குறவங்க. தினமும் இவரோட வீட்டுல இருந்து இவரோட ஆபீஸ்க்கு போற வழியில இவர் பார்த்திருக்காரு. அது அவர் மனசு தச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதனாலதான் இதை பண்ணாரு. அந்த 100 குடும்பங்களுடைய வாழ்த்து போதாத அந்த மணமக்களுக்கு காலம் ஃபுல்லா அவங்க சந்தோஷமா எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ. அப்ப நம்மளை சுத்தி இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. So we have to see, we have to find, and we have to learn something from them. அந்த மாதிரி ஏன்னா அந்த சொசைட்டி இட் இஸ் கிவிங் சோ மச் டு அஸ். நம்ம இன்னைக்கு ஸ்மூத்தா போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரோடு இருக்கா, அந்த ரோட்ல ஃபைன் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம், இல்ல ஃபாஸ்டா வேற போறோம். பொதுவாகவே நம்ம 18 வயசு எப்படா வரும் இருப்போம், லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு அப்புறம் வண்டியை ஓட்டலாம் அப்படின்னு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 100ல போறவே நாளைக்கு 108ல தான் போவான். ஸோ அதனால அதுல வந்து கவனம் இருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சொசைட்டி நமக்கு நிறைய கொடுக்குது. எங்கேயோ ஒருத்தர் விவசாயம் பண்றாரு, அவரு வேறு நிலத்தை விட பண்ணி கொடுக்கறத நாம அழகா சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம். எங்கேயோ ஒருத்தங்க ரோடு போடுறாங்க, எங்கேயோ ஒருத்தங்க தான் மொபைல் போன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அடுத்தடுத்த வெர்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. We are just enjoying the fruits of all those inventions and all those hard work. அவங்க எல்லாம் நம்ம சமுதாயத்துல ஒருத்தங்க தானே, அவங்க ஏதோ ஒரு பாட்டுல நம்ம பண்ணிட்டாங்க. இப்ப கவர்மெண்ட் பண்ணதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு வரிப்பணம் கட்டுறது யாரு? நம்ம நிறைய சாதாரண மக்கள். அப்ப அவங்களுக்கு அந்த சொசைட்டிக்கு நாம என்ன செய்யணும், அதுதான் இவங்கெல்லாம் நமக்கு கத்துக் கொடுக்குறாங்க. அடுத்தது செல்ஃப், அதாவது நமக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு இன்னர் பார்ட் தான். உங்களை பெத்தவங்களுக்கும் தெரியாது உங்களுடைய அந்த முகம், உங்களுக்கு வரப்போறவங்களுக்கும் தெரியாது, உங்களுக்கு பிறக்க போறவங்களுக்கும் அந்த இன்னர் முகம் தெரியாது. உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு முகம். அதனாலதான் கோர்ட்ல கூட சாட்சி சொன்னா மனசாட்சி படி சொல்லுப்பா அப்படின்னு. அந்த மனசுங்கிறது அதுல என்ன எண்ணங்கள் ஓடுது எல்லாமே உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அப்ப அந்த மனசை நம்ம வச்சுக்கணும், ஒரு அன்பா வச்சுக்கணும். எப்பவுமே யூ ஹாவ் டு புட் யோர் செல்ஃப் இன்டு அதர் ஷூஸ் அண்ட் சி. மற்றவங்களுடைய ஷூக்குள்ள நீங்க காலை போட்டா தான் அந்த ஷூல என்ன பிரச்சனை, பிஞ்சு இருக்கா, ஓட்டை இருக்கா, இல்ல ஏதாவது அரிக்குதா, பூச்சி இருக்கா, உள்ள எப்படி இருக்குன்னு அப்பதான் தெரியும். நம்ம இங்க இருந்து பார்க்கும்போது எல்லாமே நமக்கு வித்தியாசமா தான் தெரியும், அங்க போனாதான் அந்த இடத்துல தான் நமக்கு தெரியும். ஒரு மகனும் ஒரு தந்தையும் ட்ரெயின்ல வந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த பையன் கேட்கிறான், அப்பா சூப்பரா இருக்குல்லப்பா, இந்த மரமெல்லாம் என்னப்பா இப்படி பின்னாடி போகுது, ட்ரெயின் இப்படி போக போக அப்படிங்கிறான். அவனுக்கு ஒரு 25 வயசு இருக்கும். ஆமாப்பா அது அப்படிதாங்கிறாரு. ஆஹா அப்பா இந்த தண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்கேப்பா, அந்த பறவையே பாருங்கப்பா அப்படிங்கிறான். சோ அவரு ஆமாப்பா அது அப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப பார்க்கவே ஒரு வித்தியாசமா இருந்துச்சு. இந்த ஏத்து சீட்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு. என்ன அந்த 25 வயசு பையன் கேவத்தனமா எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறான், இவரு ஆமாமான்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. சரி ஏதோ கொஞ்சம் கலந்த கேஸ் போல அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவரு சார் என்ன பையன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்பதான் அவர் சொல்றாரு, இல்லைங்க என்னுடைய பையனுக்கு இத்தனை நாளா கண் பார்வை கிடையாது, இப்பதான் வந்து ஒருத்தர் மூலமா ஒரு கண்ணு எங்களுக்கு கண்தானம் கிடைச்சு அவனுக்கு கண்ணை வந்து அறுவை சிகிச்சை பண்ணி பார்வை கிடைச்சிருக்கு, அவனுக்கு முதல் முறையாக உலகத்தை பார்க்கறான் அப்படின்னு. அப்ப நம்ம பார்வைதான் இங்க தப்பா போச்சு. அப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்களை நாம வந்து பார்த்து கத்துக்கணும். நம்முடைய இந்த 6 ஃபேஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 6 ஃபேஸ் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு முக்கியம். இந்த 6 ஃபேஸையும் 6 ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுகளோடையும் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா இந்த லைஃப் வந்து ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா. இதுல வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள் என்னன்னா, நமக்கு வந்து சில டைம் யாராவது கேட்டாங்கன்னா நோ அப்படின்னு சொல்லவே தெரியாது. சில விஷயங்கள்ல நம்ம எஸ் சொல்லி சிக்கிக்கும். அதனால எப்பவுமே யூ ஹேவ் டு லேர்ன் த ஆர்ட் ஆஃப் சேயிங் நோ ஆல்சோ சம்டைம்ஸ். இந்த வண்ணமயமான வாழ்க்கை ஆக்குறதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா, டைம் மேனேஜ்மெண்ட், நேர மேலாண்மை. எப்பவுமே ஒரு பெரிய புக்கை படிக்கணும்னு சொன்னா நமக்கு பயமா தான் இருக்கும், ஐயோ 1000 பக்கமா யாரப்பா படிக்கிறது அப்படின்னு யோசிப்போம். பட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 பக்கம் அப்படின்னு வச்சீங்கன்னா 200 நாள்ல முடிச்சிருவீங்க. ஒரு நாளைக்கு 10 பக்கம்னா 100 நாள் முடிச்சிருவீங்க. ஒரு நாளைக்கு 20 பக்கம்னா 50 நாள் முடிச்சிருவீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு டிவைட் த பிக் டாஸ்க் இன்டு ஸ்மால் டாஸ்க். அவ்வளவுதான். நான் அன்பு மேம். அன்புமணி மேம்.
சாதாரணமா இருக்கிற அந்த விஷயத்த இன்னைக்கு பண்ணிட்டோம், இன்னைக்கு வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம், நாளைக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும். ஹலோ மேம் கேக்குது. ஸோ இன்னைக்கு ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு சாதாரணமா இருக்கும், நாளைக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும், நாளானைக்கு எமர்ஜென்சி ஆனது ஆகும். அப்ப அந்த நாளைக்கு எமர்ஜென்சியா யார் ஆக்கிக்கிட்டதுன்னா நாம தான். ஏன்னா நமக்கு வந்து இன்னைக்கு அந்த சாதாரண விஷயம் தான் இன்னைக்கு ஒரு நடத்திருக்காங்க ஏதோ ஒரு லெசன்ஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு போய் அதை படிச்சு பார்த்தோம்னா மேம் டீச் பண்ணது நமக்கு ஒரு வரவு புரிய ஆரம்பிச்சிடும். ரைட். இந்த 11th அவர் பிளானிங் எக்ஸாம் டைம்ல போய் பண்ணோம்னா இப்ப அப்ப கஷ்டப்பட்டோம். Miss Nishant, don't present your screen. Stop presenting. Anbu ma'am. Anbu ma'am. Ma'am, I think some connectivity issues, ma'am. Yes, ma'am. ஸோ இந்த எஜுகேஷனோட அந்த நாலேஜ் எப்படி இருக்கணும்னா டொமைன் நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது டெப்தா போகணும். நீங்க பிசிக்ஸ் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதான் உங்க டொமைன். அந்த டொமைன்ல நீங்க டெப்தா தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ், அது வந்து வித் இப்போ பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட், மேக்ஸ் ரிலேட்டட், இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்தாச்சு இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து அதுல நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க பயோடெக்னாலஜி அந்த பயாலஜி டெக்னாலஜி, இப்போ நானோ டெக்னாலஜி எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் அப்டேஷன் ஆஃப் த நாலேஜ். நாலேஜ் அப்டேஷன் இருந்துட்டே இருக்கணும், ரெனியூவல். ஏன்னா அப்பதான் வந்துட்டு இப்ப இருக்கிறதுக்கு அடுத்தது என்ன. இப்போ ஒரு காலத்துல வந்து ஃபிளாப்பி டிஸ்க்னு ஒன்று வந்துச்சு, இப்போ அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. பேஜர் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு. அந்த பேஜர் வந்து எதுக்கு மெயினா யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கிரிக்கெட் ஸ்டோர் அனுப்புறது, ஏன்னா ஒரு மெசேஜ் தான் அனுப்ப முடியும், இவ்வளோ லெட்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ பட் இப்போ வந்து அப்டேஷன், இப்போ வந்து லேப்டாப்பே வந்தாச்சு, உங்களுக்கு டிஸ்க் டிரைவே இல்லாமல் வந்தாச்சு, ஏன்னா பென் டிரைவே போதும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம எப்படி நம்மளோட மொபைல்ல வெர்ஷன் வந்து அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஸோ நம்மளோட நாலேஜ் அப்டேஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ டொமைன் நாலேஜ், எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ், அப்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் முக்கியம். இந்த அப்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜுங்கிறதுக்கு இந்த கோமாளி படம் ஒன்று போதும் உங்களுக்கு இல்லையா? திடீர்னு அவன் எந்திரிக்கும் போது பார்த்தா 16 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு அவன் வாழ்க்கையில. உலகமே தலைகீழ மாறி போச்சு, அவனுக்கு எதுவுமே புரியல. ஏன்னா அவ்வளோ டெக்னாலஜி ஃபாஸ்டா வளர்ந்துருச்சு. ஒரு குழப்பத்துக்கு ஆளாயிடுறான். அதனாலதான் அவன் எல்லாரும் கோமாளின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறாங்க இல்லையா? அப்ப நாம அப்டேட்டே ஆகாம இருந்தோம்னா நம்ம நிலைமையும் அப்படிதான். ஸோ நம்ம இந்த உலகத்தோட பயணிச்சுட்டு இருக்கோம்னா நம்மளுடைய நாலேஜ் அப்டேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். யூ ஹாவ் டு லேர்ன் டில் யுவர் டெத். ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கிட்டு தான் இருப்போம். புக்ஸ்ல தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம், இல்லை வேற புத்தகங்கள் படிக்கலாம், நிறைய வேற யார்ட்டையும் ஒரு விஷயங்களை கத்துக்கலாம். நிறைய நம்ம லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல இருந்துட்டே இருந்தோம்னு சொன்னாதான் நம்முடைய அந்த உடம்புங்கிற எந்திரமும் மனசுங்கிற எந்திரமும் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும், எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த டெக்னாலஜி சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ நம்ம டீச்சிங்கே ஆன்லைன்ல வந்தாச்சு. இதை நம்ம நினைச்சு பார்த்துருப்போமா? கூகுள் மீட், ஜூம் இதெல்லாம் முதல்ல இருந்துச்சு, ஆனா நம்ம அதுக்குள்ள போய் பார்த்தோமா? இல்லை. இப்போ நமக்கு தேவை வந்துச்சு, நம்ம அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு வரோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எப்பப்ப என்னென்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மள அப்டேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும். டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு எல்லாத்தையும் தந்துடாது, அது மூலம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வர வர என்ன ஆகி போச்சுன்னா, அம்மா பையன்கிட்ட பேசினா கூட வீட்டுல கூட வாட்ஸ்அப்ல தான் வந்து டே வாடா சாப்பாடு ரெடியாட்டுன்னு அனுப்பிச்சாதான் வருவான் பையன். அந்த அளவுக்கு ஆயாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன, நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல உள்ளவங்களோட இருக்க நேரத்தை விட ஃபேஸ்புக்லயும் வாட்ஸ்அப்லயும் தான் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்குதான் நம்ம வீட்டுல காலேஜ் இருந்து வீட்டுக்கு போவோம், போனோன்னு ஹாய் டூ ஹாவ் யூ ரீச் ஹோம் அப்படின்னு கேட்போம். இப்பதான் அவன்கிட்ட பேசிட்டு போனோம். வாட் ஆர் யூ டூயிங்? ஹேவிங் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிமா. வாட் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிமா. ஸோ வாட் இஸ் யூஸ் இன் இட்? அதுக்கு மேல வீட்டுல போய் அம்மா என்ன பண்ணீங்க இன்னைக்கு இந்த மாதிரி கேட்கலாம். அப்பா வந்தாங்கன்னா அப்பா இன்னைக்கு என்ன ஆஃபீஸ்ல கேட்கலாம். தம்பி தங்கச்சிட்டு என்ன படிச்சீங்க இன்னைக்கு காலேஜ்ல என்ன கேட்கலாம். ஆனா நம்ம அதையெல்லாம் நிறைய விட்டுட்டோம். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி வந்து இட் ஷுட் நாட் டிவைட் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. ஒரு ஜோக்கா கூட சொல்லுவாங்க, ஒருத்தன் பாக்குறான், பார்த்து சார் நான் உங்களை எங்கேயோ பார்த்துருக்கனே அப்படின்னு. அப்படியாப்பா அப்படிங்கிறாரு அவரு. சார் நீங்க ஃபேஸ்புக்ல இருக்கீங்க தானே? இல்லப்பா. சார் இல்ல அப்பனா நான் ட்விட்டர்ல பார்த்துப்பேன். இல்லப்பா நான் அதெல்லாம் இல்லை. சார் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப்ல தான் உங்களை நான் பார்த்துருக்கணும் அப்படின்னாரு. இல்லப்பா. சார் அப்புறம் எப்படி நம்மளை எங்கேயோ பார்த்துக்கணும்? நான் எதிர் வீட்டுல தான்ப்பா இருக்கேன் அப்படின்னா. சோ நாம இந்த டெக்னாலஜில எந்த அளவுக்கு ஆயிட்டோம்னா நமக்கு யார் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறாங்கன்னு கூட நம்ம தெரியாத அளவுக்கு ஆயிட்டோம். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்மளை வந்து டிவைட் பண்ணக்கூடாது. நாம வந்து அதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். டெக்னாலஜி ஷுட் நாட் டிவைட் அஸ்.
இட் ஷுட் ஹெல்ப் அஸ் டு க்ரோ. அவ்வளவுதான். அதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பார்ப்போம். இப்ப இந்த டெக்னாலஜி எத்தனை இருக்குது இப்போ. ஸோ இந்த டெக்னாலஜினால இப்ப நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு லிவ் இன் திஸ் மொமெண்ட். இப்போ நிறைய லைஃப் பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா லைஃப் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ யூ ப்ளீஸ் லிவ் இன் த ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட். ஆனா ஃபியூச்சர் வில் பி கிரேட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட் நம்ம போகவே மாட்டோம். இந்த மொமெண்ட்ல இருந்தோம்னா டெஃபினட்டா அவர் ஃபியூச்சர் வில் பி கிரேட். என்ஜாய் யுவர் லைஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட். ஒரே ஒரு லைஃப் தான் வாழ போறோம். 60 to 70 வயசு அவ்வளவுதான். அதுல 20-25 வருஷம் படிப்புலேயே போயிடும். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற வாழ்க்கையை நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். அதுல எதுக்கு அதையே நம்ம மோர் காம்ப்ளிகேட்டடா ஆயிக்கிறோம். ஸோ ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி ஃபர்ஸ்ட். அது முக்கியம். சுவர் இருந்தாலும் சுத்திரம். அப்ப அந்த ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்திக்கு என்ன? எகெயின் கலர்ஃபுல் ஃபுட் தான். வண்ணமயமான ஒரு உணவு நீங்க சாப்பிடணும். ஐ வில் சே ரெயின்போ ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். அந்த சாப்பாடு அப்படிங்கிறது வந்து வெள்ளை கலர்னா நம்ம அந்த பருப்புகள் எல்லாம் வந்து எல்லோ கலர். அந்த கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், பழங்கள் எல்லாம் எத்தனை கலர்ல இருக்கு. இப்படி ரெயின்போ ஃபுட் நீங்க சாப்பிடணும். ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. நம்முடைய பாரம்பரியமான உணவு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இது ஜப்பான்ல ஒக்கினோவான்னு ஒரு தீவு இருக்கு. அந்த தீவுல நல்லா 110 வயசு 105 வயசு பாட்டிலாம் சாவகாசமா போயிட்டு இருப்பாங்க. சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த தாத்தா டாக்டர். எப்படிடா இவங்க மட்டும் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிபிசி தெரியும்ல அவங்களுக்கு. அவங்க போய் உட்காந்து ஒரு 4-5 வருஷம் அந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் தலையை பிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சான். அவங்க சாப்பிட்ற உணவு தான் அதுக்கு காரணம். ஆர்கானிக் ஃபுட். நீங்கெல்லாம் பயோடெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்கானிக். ஸோ அந்த ஃபுட்டு முதல்ல வந்து ரெயின்போ ஃபுட்டா இருக்கணும். அடுத்தது ஆர்கானிக் ஃபுட்டா. அது ரொம்ப முக்கியம். எப்பவுமே வந்து மைண்டை பீஸ்ஃபுல்லா வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் கிவ் யூ த ஃப்ரூட்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ். அது வந்து இட் வில் லீட் யூ fruitful yield and it will lead you to peaceful life. ஸோ எப்பவுமே ஒரு மனசை கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா ரிலாக்ஸ்டா வச்சுக்கணும். எப்பவுமே பரபரப்பா ஒரு டென்ஷனாக வச்சுக்க கூடாது. ஸோ அதை நாம அடுத்தது தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமா வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு லைஃப்ல ஒரு டிசிஷன்ஸ் நீங்க எடுக்கணும்னு சொன்னா ப்ளீஸ் ரொம்ப அறிபறியில் எடுத்துறாங்க. குயிக் டிசிஷன்ஸ் அது என்னைக்குமே சரியா அமையாது. 6 முறை யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் இருக்கு. நான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை லைஃப் சொன்னீங்களா, எவ்ரி திங் வில் ஹாவ் டைம். அந்த டைம் அப்போ வெளியில வந்தா தான் நம்ம கரெக்டா ரீச் ஆகும். ஒரு சிற்பி தன்னுடைய அந்த சிலையை செதுக்கிற மாதிரி நம்மளை செதுக்கிக்கிட்டே இருக்கணும். தேவைப்படுற நேரத்துல தான் முக்கியமான டிசிஷன் நம்ம எடுக்கணும். அந்த முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்போம். மெயினா தம்பி தங்கச்சி தயவு செஞ்சு அதை பண்ணாது. முதல்ல உங்க ஃபேமிலியில ஒரு ட்ரஸ்ட் வர்த்தி ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கோங்க. ஃபைண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் இன் யுவர் ஃபேமிலி. உங்க ஃபேமிலின்னு சொன்னா உங்க அம்மாவா இருக்கலாம், உங்க அப்பாவா இருக்கலாம், உங்க தாத்தா பாட்டியா இருக்கலாம், உங்க மாமா அத்தையா இருக்கலாம், உங்க அண்ணனா இருக்கலாம், உங்க அக்காவா இருக்கலாம், உங்க அண்ணியா இருக்கலாம், யாரா வேணா இருக்கலாம். ஆனா ஃபேமிலியில ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டை பிடிக்க ட்ரஸ்ட் வர்த்தி, அவர் நம்பகமானவங்களா இருக்கணும். அவங்க கிட்ட நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கணும். பிகாஸ் தே ஆர் சீனியர் டு யூ, தே ஹவ் சீன் த லைஃப். அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா அவங்க அவங்கள தப்பா வழி நடத்த மாட்டாங்க. ஆனா இதை விட்டுட்டு நீங்க வெளியில போய் தேடினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கதான் தப்பே ஆரம்பமாகும். அதை விட நிறைய பேர் பண்ற என்ன தப்புன்னா ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்கறது, பியர் குரூப் இன்ஃபுளுன்ஸ். அவனும் உங்க ஏஜ் தான், உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னவோ அதுதான் அவளுக்கும். உங்க தம்பி தங்கச்சி இன்னும் அந்த ஏஜ் கேட்பாங்கல்ல. அப்போ அவன் ஒரு அரைகுறை, நீங்க ஒரு அரைகுறை, 2 அரைகுறையும் சேர்ந்து என்ன ஆகும்? அப்ப அரைகுறையா வரணும். இப்ப நிறைய அதுதானே. ஃபைண்ட் அ trustworthy friend in your family. அது எப்பவுமே உங்களுக்கு சேஃப். இந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படியிலையும் நாம அழகாக மெதுவா அழகா நம்முடைய அந்த வாழ்க்கைங்கிற அந்த பிக்சரை பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். இப்ப நீங்கெல்லாம் அடலசன்ஸ் ஏஜ்ல இருக்கீங்க. கண்டிப்பா இந்த வயசுக்குரிய சில டிஸ்டர்பன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். ஆனா அந்த நேரங்கள்லாம் நாம அந்த பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமை காத்தோம்னு சொன்னா, நம்மளை உருவாக்கிக்கிட்டோம்னு சொன்னா, அந்த செடி மரமானதுக்கு அப்புறம் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி நீங்க உங்களை உருவாக்கிக்க அப்புறம் பட்டர்ஃப்ளை ஆனதுக்கு உங்களுக்கு விங்ஸ் கிடைச்சிடும். அப்போ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமை காக்கணும். உங்களுடைய அல்டிமேட் எய்மை நீங்க அடையணும். நான் எப்பவுமே சொல்வேன், யூ நீட் 10,000 hours to reach that ultimate aim. 10,000 மணி நேரம் தான் வேணும் நம்முடைய எய்ம் அடைகிறதுக்கு. அந்த 10,000 மணி நேரம்ங்கிறது என்ன? நீங்க ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் அதுக்கு அந்த இலக்கை நோக்கி நீங்க பயணிச்சீங்கன்னு சொன்னா 27 வருஷம் ஆகும் நீங்க அந்த இடத்தை அடைய. ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் அதுக்காக நீங்க போட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 13.25 வருஷம் ஆகும் அந்த இடத்த.
ஒரு நாளைக்கு 3 hours நீங்க அதுக்கு போட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் 9 yearsல நீங்க உங்களுடைய அல்டிமேட் எய்ம் அடைஞ்சிருக்கீங்க. அப்படி அடைஞ்சவங்க தான் நம்முடைய ஏஆர் ரஹ்மானும் நம்முடைய டெண்டுல்கரும். இவர் இசைதான் மூச்சுன்னு 15 வயசுல ஆரம்பிச்சாரு. அவர் 12, 13 வயசுல கிரிக்கெட் தான் என்னுடைய பேச்சுன்னு ஆரம்பிச்சாரு இல்லையா? அவங்க அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை. ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்க. அவங்க எவ்வளவு உச்சிக்கு போனாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். எந்த வயசுலயே போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ நம்முடைய அந்த ஒரு வருஷத்தை டிசைட் பண்ணக்கூடியவங்க நாம தான். அந்த ஃபியூச்சருக்கான ஒரு இன்வால்மெண்ட்டையும் ஈடுபாட்டையும் ஒரு நேரத்தையும் நாம கொடுக்க வரோம். ஒரு 3 விஷயத்தை நீங்க எப்பவுமே மறக்காதீங்க. 3H: ஹானஸ்டி, ஹியூமானிட்டி, ஹார்ட் ஒர்க். இட் வில் நெவர் ஃபெயில். ஹானஸ்டி, ஹியூமானிட்டி, ஹார்ட் ஒர்க். தமிழ்ல சொல்லணும்னா 3 ஊ: உண்மை, உழைப்பு, உள்ளம். அதாவது உதவும் உள்ளம் அப்படி வச்சுக்கோங்க. இதை மறக்காம இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பாவே நம்மளுடைய இதை அடைவோம். எப்பவுமே நான் உனக்கு கடைசியா சொல்லி முடிப்பேன், பி எ பென்சில் ஆல்வேஸ். பென்சிலா இருங்க. ஏன்னா ஒரு பென்சில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இட்ஸ் அ ரைட்டிங் டூல் இல்லையா? நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு டூல், ஒரு கருவியா பயன்படுது. அடுத்தது அதை ஷார்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்படி நம்மளுடைய அறிவை வந்து நம்ம எப்பவும் ஷார்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்துட்டு தப்பு ஏதாவது பண்ணிட்டோம்னா கூட அழிச்சிடலாம், மாத்தலாம். பெண்ணில் எழுதிட்டோம்னா ஒயிட்னர்லாம் தேடிட்டு இருக்கணும். அடுத்தது அது வந்து உடைக்க முடியாது. அதாவது யாரு நம்மளை கமெண்ட் அடிச்சாலும் சரி, அடிக்கலாம் சரி, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வழியில போய்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இத்தனோடு இருக்க வரைக்கும் அது எழுதும். ஹார்ட் ஒர்க். அப்படிப்பட்ட பென்சிலா நாம இருக்கணும். நமக்கு ஒரு வழி இருக்கு, நம்ம அந்த கார்ல போய்கிட்டே இருக்கோம். அந்த வழியில தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம ரைட் டேர்ன் பண்ணக்கூடாது, டிவேட் ஆயிடும். எங்க திரும்பணுமோ எங்க டேர்ன் வருதோ அங்க டேர்ன் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். தட் மச் சிம்பிள் லைஃப். ஸோ லைஃப் என்னைக்குமே காம்ப்ளிகேட் ஆக்கிக்காதீங்க. உங்களுடைய லைஃப்ங்கிற அந்த பேப்பர்ல பெயிண்டிங் பண்ண ஆரம்பிங்க. உங்களோட லைஃப் ஒரு அழகான பெயிண்டிங்கா மாறிடும். ஒரு பெயிண்டிங் நடந்துட்டே இருக்கும்போது அதை டிவேட் ஆயிட்டோம்னா அது தண்ணி பட்டுச்சு ஏதாச்சும் போயிடும். ஆனா அதை காய விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த பெயிண்டிங், அழகான பெயிண்டிங் ஆரம்பிங்க. அதுவும் இன்னையிலேருந்து day 1 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. யூ ஸ்டார்ட் பெயிண்டிங் யுவர் லைஃப். அதுக்கான விஷயங்களை தான் இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Definitely, your life will become a wonderful painting. Everybody will admire it and they will try to follow you. They will definitely follow you. And we, the teachers, will always feel proud about you. So, we, the faculty members, always want each and every student to go out of this college with flying colors. இங்கிருந்து நீங்க போகும்போது ஒரு அழகான வண்ணமயமான வாழ்க்கைக்கு தயாராகி அதுக்கான அடிப்படை எல்லாத்தையும் நீங்க முடிச்சு போகணும் அப்படிங்கிறதான் எங்க எல்லாருடைய ஆசையும் விருப்பமும் வேண்டுகோளும். Definitely, I know you all will make it up. So here the painting is in your hand. Make it as a beautiful picture. So with this, I conclude my talk on colors of life. I once again thank the Department of Biotechnology and Physics to give this wonderful opportunity to talk before the youngsters. Thank you. If you have any doubts, you can ask me. Students, if you want to interact with ma'am, you can unmute and ask her. Students, if you have, so we are getting good comments in the chat box. So some coming forward to say they don't have any doubt, and some have given that it was really inspirational speech and they loved the speech. So thank you, students. So if anyone wants to interact with ma'am, you can come out.
So, ma'am, like they are ready to update themselves in the chat box with their comments, but no one is ready to unmute and come out with Okay. their views. So, thank you so much, ma'am. Ma'am, Yes. Yes, ma'am. ma'am, your speech is very inspired, ma'am. It's very useful to us, You, ma'am. Emma, you just introduce yourself. Ma'am, I'm B. Nitya Srimadi, Biotechnology Department, ma'am. Okay, ma. Okay. Your speech is too nice, ma'am. Okay, And ma. your Thank color explanation is very inspired us, ma'am. Thank you so much, ma'am. We get more knowledge about our future lives and present lives. அப்புறம் தென் எங்களோட சிப்ளிங்ஸ் பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நிறையா சொன்னீங்க. இதுக்கப்புறமும் எங்கள் ஃபேமிலி கூட ரொம்ப இன்ட்ராக்டாக இருப்போம் மேம். Okay, ma. Thank you. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ இந்த ஐஸ் பிரேக்கிங் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டு தயக்கத்தை பிரேக் பண்ணிட்டு வெளில வரதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். குட். Anbu ma'am, you have got very good feedback. Actually, Okay. you have made our students to think colorfully, ma'am, by spraying colors by your charming speech. Okay. Your friendly way of approach made our students to understand how they need to be focused in all aspects, and you motivated them to prepare themselves to fly with colors, actually. Thank you so much, ma'am. You have touched the hearts of our students by your examples, really. I too enjoyed your session. We all enjoyed your session with along with our students. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. So definitely we don't have any doubt, ma'am, because today your speech has become a base for them to come out with colors, and we are very sure that this strong base will help them for their whole life. Thank you so much, ma'am, and thank you, students, for all your patience listening and for giving good comments and for your interaction too. So even if you don't unmute and talk, we are very happy that you have come out with all your comments in the chat box, which is really very encouraging for us to give you more such sessions for your improvement. Thank you so much, students. And then thank you, ma'am. And at this juncture, I would like to thank both our resource persons, Dr. Gayatri ma'am and Dr. Anbumani ma'am, for spending their valuable time in motivating our students and making them aware of the curriculum and also their life. Thank you, both the resource persons. Thanks a lot. And Chitra ma'am, do you want to Yes, take ma'am. attendance, ma'am, for your students so that, Yes, ma'am. like, have you noted down from the Yes, ma'am. list, ma'am? Let me screenshot and I'll let you know, ma'am. Okay, okay, ma'am. Gayatri, you can take the attendance of students whoever is here with the biotechnology. So you can note down and you can take it down. We just want one clarification, like, may I know this Anand Jaya belongs to which department? Anand Jaya. Biotechnology department, ma'am. What is your name, ma? A. Priyadarshini, ma'am. A. Priyadarshini. Gayatri, please note. Anand Jaya is biotechnology. A. Priyadarshini. Okay, ma'am. Then we have. Okay, Deepa, can I leave then? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ma'am, thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Chitra. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Emma, who's Jeevita? J. Jeevita. I know which department you belong to. Biotechnology, ma'am. Biotechnology. So from tomorrow onwards, please come with the prefix biotechnology, ma, so that it will be easy for us. Kanishka Kumar. Kanishka Kumar. Ma'am, biotechnology. Okay. Gayatri, please note these names also, ma. Yes, ma'am. Then Pratigya Tangavel is from biotechnology. Biotechnology, ma'am. Okay. Priyadarshini. Priyadarshini.
Okay, yes, Purani. Ma'am, biotechnology, ma'am. Okay. Venkatachalam. Ma'am, biotechnology, ma'am. What is your name, Pa? I think it is your father's name. Yes, ma'am. My name is Lokeshwaran. Lohit Charan. Lokeshwaran, ma'am. Ma'am, my name is Lokeshwaran. Yogeshwaran. Logeshwaran. Yes, ma'am. Okay, okay. Please rename yourself and come for tomorrow's session so that it will be easy for us. Okay, ma'am. Okay? Okay. Okay. Ma'am, Chitra ma'am, do you need Yes, any ma'am. clarification? I have read all the names, whichever was not there with the department. Yes, ma'am. Ma'am? Yes, ma'am. Noted, ma'am. No Okay. issues. Yes, Ma Priyadarshini? R. Priyadarshini, ma'am. R. Biotech. Priyadarshini. From tomorrow onwards, see that you are having your department name also. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. So, Chitra ma'am, Yes. do you need any thing to say to your students, ma'am? No, ma'am. Okay. They will join tomorrow, ma'am. No Okay. problem. A general instruction is like first part by 10 o'clock, you will be all the physics department and biotechnology department will be having a diagnostic test which will be posted. The link will be posted in your WhatsApp group by 10 o'clock and you will be given half an hour time to complete the diagnostic test. Okay, it will be in Google Forms. You just have to click and go check the answers and answer for that. Okay, it will be a multiple choice question for both biotechnology and for physics. It will be a multiple choice question and it will be half an hour time. And by 10:40, please join for the next session of your orientation program. Okay, the effectiveness of communicative English. So please join for that by 10:40 and the session will start by 10:45. Chitra ma'am, is it okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am, okay. So by 10:45, you have to join with the same link. This link you can use for joining for tomorrow's session also, both physics and biotechnology students. Okay, so with this, we will wind up the today's session. Yes, ma'am. Let's Okay, wind up, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, students, for joining us for today. And we also expect you to join for tomorrow's orientation program. Have a good day and stay safe. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.